It has been 6 months since you are not able to stand on your island. You cannot stand stable for many years. But the God in heaven remembers the situations that you are. If He sent you inside, He is able to bring you out also. Amen, amen. The time of God. He has appointed time for your sorrow. He has appointed time for your problems. Genesis 7:1 says, and God commanded Noah and his family to go inside the ark. He did not go by himself. He went in because of God's command. And He opened the windows of heaven. It doesn't matter what is the Amen. God has put you inside. He has a responsibility to bring you out also. And in verse number 15, chapter 8 verse number 15, and God commanded, come out of the ark, you and your family. God sent you inside, He will bring you out also. That is why the book of remembrance is there in heaven. Oh Lord, it's been 7 months. I am still inside. I have not seen light for many days. I have not seen fresh air for many days. How long will I struggle this way, Lord? How long will I struggle this way? 9 മാസം കഴിഞ്ഞാലും 90 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 9 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അവന്റെ അവധി കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ പുറത്തിറക്കും. 9 months, 9 years in His appointed time. ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് That is mentioned in the book of remembrance. ഭക്തന്മാർ വീട്ടിനകത്ത് സംസാരിച്ചത്, The saints were talking to each other. പരിശോധനയെ കുറിച്ച് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സംസാരിച്ചത്, The saints were talking to each other in the house. നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം വലുതാണെന്ന് നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞത്. Parents were talking to the children how God leads them. Daddy, mommy, whatever happens to our life, we are ready to suffer for that എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞത്. And the children are replying back to the parents how they are suffering for Lord. അതൊക്കെ 4 ചുവരുകൾക്കകത്ത് മറന്നുപോയെന്ന് നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് മറക്കാത്ത സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇന്ന് രാവിലെ എഴുതി വെച്ചത് ആത്മാവിൽ കണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. But it is mentioned in the book of remembrance. പാനപാത്രവാഹകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്റെ പേരില്ല ഇന്ന്. Your name might not be in the book of the wine bearer. നീ അവനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞത് എന്നെ ഒന്ന് ഓർക്കണേന്ന്. You have requested him to remember you. സന്തോഷത്തിന്റെ ആധിക്യത്തിൽ അവൻ തുള്ളിച്ചാടി സമ്മതിച്ചു പോയതാ. And he agreed to remember you. പോകുന്ന പോക്കിൽ അവൻ ആ പേജ് വലിച്ചു കീറിക്കളഞ്ഞു. But on the way he forgot you. അവനൊരിക്കലും മറക്കരുതാത്തതാ. He should not have forgotten you. എന്നാൽ സ്വർഗം വന്നത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. But heaven wrote your name. സ്വർഗം എഴുതിയാൽ എഴുതിയതാ. If heaven writes your name, സ്വർഗത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. and you have to only think about heaven this morning. മനുഷ്യൻ മറക്കട്ടെ. Man might forget you. സ്വർഗത്തിന്റെ സ്മരണയുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേരുണ്ട്. But your name is in the book of remembrance. രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം നമുക്ക് വായിച്ചത് കണ്ണുനീര് എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം. And there is a book to write your tears down. പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതിനൊരു ഓർമ്മയില്ല. Many people don't have a place for this. വിലവെച്ചതിന് കണക്കില്ല. There have been so many instances when we have been crying. ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണുനീര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന്. But heaven says, I have seen your tears. Isaiah 38:5 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Isaiah 38:5. ഹിസ്കിയാവിനോട് സ്വർഗ്ഗം ആലോചന പറയുകയാ. And Hezekiah is ഞാൻ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിന്റെ കണ്ണുനീർ I കണ്ടിരിക്കുന്നു. have heard your prayer and seen your tears. യെശയ്യാവിന്റെ കണ്ണുനീര് രേഖപ്പെടുത്തി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ തുരുത്തിയും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകവും. There is a book in heaven which recorded this. ഈ കണ്ണുനീര് സാധാരണ കണ്ണുനീരല്ല. This is not ordinary tears. അവനെ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ ഞാൻ കരഞ്ഞതല്ല. He is not crying for silly reason. കിട്ടാനുള്ളത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കരഞ്ഞതല്ല. He was not crying for an ordinary ഈ reason. കണ്ണുനീരിന് ചില അനുഭവത്തിന്റെ മണമുണ്ട്. There were some experiences behind these tears. മക്കളുടെ കണ്ണുനീരിന്റെ നിറവും മണവും ഗുണവും സ്വർഗ്ഗത്തിനറിയാം. Heaven knows the tears that you are shedding for. ഹിസ്കിയാവിന്റെ കണ്ണുനീരിന്റെ 5 ഗുണം വേഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാം. There are 5 different reasons for the tears of Hezekiah. 2 ദിനവൃത്താന്തം 29:1 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ 2 Chronicles 29 verse number 1 onwards. 25-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹിസ്കിയാവ് രാജാവായി. He became king at the age of 25. പിമ്പുള്ളവൻ ദോഷം വിട്ടത് ദോഷത്തിൽ നടക്കുന്ന രാജാവായിരുന്നു. The king previous to him was a sinner. തനിക്ക് ശേഷമുള്ളവനും ദൈവത്തെ തിരക്കുന്നവനല്ല. The king after him was also seeking God. 25-ാമത്തെ വയസ്സില് In his 25th year, നല്ല യൗവനത്തില് in his young age, കിരീടം തലയിൽ വന്നപ്പോൾ, when he had the crown on his ചെങ്കോൽ head, കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ, when he had the robe in his head, സ്വർണ്ണ തിളക്കമുള്ള സിംഹാസനം കിട്ടിയപ്പോൾ when he had the throne behind him, നാം വായിക്കുന്നു, he did what is right
eyes of the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പ്രസാദമുള്ളത് അവൻ ചെയ്തു. He did what was right in the eyes of God. ഇപ്പൊ ഈ കണ്ണുനീരിന് ദൈവഹിതത്തിന്റെ മണമുണ്ട്. There was a will of God behind the ഇതിനാണ് tears. നീ കരയുന്ന കണ്ണുനീർ വെറും കണ്ണുനീരല്ല. Those tears in your eyes are അതിനകത്ത് God. ദൈവപ്രസാദത്തിന്റെ ചുവയുണ്ടെന്ന് ആത്മാവ് വിളിച്ചു There പറയുന്നു. is a will of God behind those tears. രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, The second part. അവൻ തന്റെ വാഴ്ചയുടെ ആരംഭ ആണ്ടിൽ തന്നെ ആലയത്തിന്റെ വാതിലുകളെ തുറന്നു. And he opened the doors of the temple in the beginning. ആരാധനയുടെ പുതിയ മേഖല നീ തുറന്നെങ്കിൽ നിന്റെ കണ്ണുനീര് ആരാധനയുടെ ഗന്ധമുണ്ട്. He opened new ways for worship. ഇന്നലെ പാടുപോലല്ല പാടുന്നത്, You are not singing like yesterday. അനുഭവത്തിലായി ഇന്ന് രാവിലെ പാട്ട് പാടുന്നത്. You are singing from your experience. ഇന്നലെ പ്രാർത്ഥിച്ച പോലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. You are not praying like yesterday. ദൈവത്തിന്റെ കാലം പറഞ്ഞ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കണം, നീ എന്റെ കാലിന് ഇടർച്ചയിൽ നിന്നും എന്റെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും വിടുവിച്ച ദൈവമാ. You have delivered me from stumbling, Lord. ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവത്തിന്റെ ഗന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണം You പാട്ടിന്. should have an experience when you are sitting here. ദൈവത്തിന്റെ കുഴിയിൽ തള്ളപ്പെട്ടാലും ഭയപ്പെടാത്തവരായി ഇന്ന് രാവിലെ ആമേൻ, ആമേൻ. You should be fearless even if you are put in lion's den. ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാട്ട് പാടുന്നവര്, Let me sing here. ഇവിടെ ഇരുന്ന് സ്തോത്രം പറയുന്നവര്, Let me praise His ഇവിടെ name. ഇരുന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവര്, Let me preach. പ്രശ്നം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഈ തുള്ളുന്നേ, Not because you don't have any problems. നീ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടല്ല തുള്ളുന്നത്. Not because you are satisfied. എന്തായി തീരുമെന്ന് അറിയാത്തവർ ഇതിനകത്തുണ്ട്. People here who don't know about tomorrow. രാജ്യം വിട്ടു പോയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. People are thinking they will leave this നിന്റെ country. ഹൃദയത്തിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗം കണ്ടു വിളിച്ചു പറയുന്നു, But heaven looks at your heart. ഇതൊക്കെ മറന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്, You should forget everything and praise Him. മറന്ന് നമ്മൾ പാട്ട് പാടുന്നത്. You should forget your circumstances and praise Him. അറിയുന്നതിനാണ് സ്തോത്രം. Because heaven remembers ഈ you. അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. That is why we praise God. ഹിസ്കിയാവിന്റെ കണ്ണുനീരിന് ആരാധനയുടെ അനുഭവമുണ്ട്. And Hezekiah's tears had a worship experience. അടുത്ത പദങ്ങൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നവൻ ആലയത്തിലെ റബ്ബിഷ് തിങ്സ് എല്ലാം പുറത്തു കൊണ്ട് കളഞ്ഞു. And he threw the rubbish things in the temple അതിന് outside. വിശുദ്ധിയുടെ മണമുള്ള കണ്ണുനീരാ. And his tears had holiness behind it. അതുകൊണ്ട് അവൻ ധൈര്യത്തോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ, കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോടും ഏകാഗ്രതയോടും നടന്നത് നീ ഓർക്കണമേ എന്ന്. Lord, remember that I have walked in a holy way before you. മക്കളുടെ കണ്ണുനീര് ഓർഡിനറി അല്ല, എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണെന്ന് ഇതിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കണം. Understand our tears are extraordinary. അടുത്തതവൻ ഈ ആലയത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരെ അവരുടെ ചട്ടങ്ങളെ യാഗപീഠങ്ങളൊക്കെ ക്രമത്തിലാക്കിയെന്ന് വായിക്കുന്നു. And he set everything in order in the temple of God. ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചു. Put the instruments in the right place. കണ്ണുനീരിന് ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. And those tears had a sense of order ആ behind it. കണ്ണുനീര് മറന്നു കളയുവാൻ ദൈവം അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല. And God will not forget tears in that way. ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനായി സ്തോത്രം. There is a book that mentions your tears in heaven. 10 മാസം മുമ്പ്, ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നീ കലഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ തൃപ്തിയിൽ ഭോഷത്വമായി തോന്നിയതിനെ സ്വർഗം അതിനെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാക്കി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ആത്മാവിൽ വരച്ചു കാട്ടുക. Those tears that you had 10 months, 10 days ago, heaven has recorded those tears. അടുത്തൊരു പുസ്തകം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. The next book that we read, 139 സങ്കീർത്തനം 15 മുതലുള്ള